सुप्रभात दर्शक बंधु। आज नवेम्बर 12 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। दिल्ली विस्फोरण पर सजाग ओडिशा सारा राज्य रे हाई अलर्ट। दिल्ली रे विस्फोरण पर सारा राज्य रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। पुरी भली संवेदनशील अंचल रे तीक्ष्ण नजर रखा जायछि। तेबे आंटी टेररिस्ट स्क्वाड पैंतरा मारुछंती। सामुद्रिक अंचल रे मेराइन पुलिस पेट्रोलिंग करुवा जना पड़िछि। तेबे दिल्ली रे विस्फोरण पर रेल स्टेशन विमानबंदर पर्यटन स्थल को जगिछि पुलिस। बालीजात्रा रे कड़ा सुरक्षा करा जायथिबा बेले समुद्र रे पैंतरा मारुछंती सुरक्षाकर्मी। पुलिस विभाग सह आलोचना करा जाय समस्त जगह रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। पुरी श्रीमंदिर पई स्वतंत्र भाबरे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा जायछि। तेबे बड़दाण्ड ओ बेलाभूमि को जगिछंती पुलिस। समस्त रेल स्टेशन विमानबंदर सुरक्षा को बढ़ाई दिया जायछि। पर्यटन स्थली और स्थपति निकट रे जिलार प्रशासन सहयोग रे सुरक्षा बढ़ा सह चेकिंग को जोरदार करा जायछि। संवेदनशील अंचल रे आंटी टेरर स्क्वाड पैंतरा मारुछंती। तेबे एठारे मध्य सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। दिल्ली विस्फोरण लिंक खोजुछि एनएसजी और एनआईए टीम। दिल्लीर सबुठारु सुरक्षित अंचल लालकिला मेट्रो स्टेशन निकट रे आत्मघाती विस्फोरण सारा देश को दोहलाई देछि। विस्फोरण पछर सत और दोषी को धरिबाकू एनआईए को तदंत दायित्व दिया जायछि। तेबे तदंतरु चांचल्यकर तथ्य सामना को आसिछि। आत्मघाती विस्फोरणर आतंकवादी मास्टरमाइंड जणे डाक्तर अछंती। खाली सेतिक नुहे एही षडयंत्र रे सामिल 5 जण डाक्तर गिरफ हेबा सारा देश को चमकाई देछि। आत्मघाती कार विस्फोरण घटनास्थल रे तदंत एनआईए आरंभ करिछि। एनआईए तदंतरु गोटे परे गोटे चांचल्यकर तथ्य सामना को आसुछि। विस्फोरण पछरे उच्च शिक्षित डाक्तरଙ୍କ आतंकी मॉड्यूलर संपृक्ति सारा देश को चमकाई देछि। विस्फोरण एही लिंक दिल्ली फरीदाबाद और काश्मीर जाए लंबित स्पष्ट होछि। फरीदाबाद रो मेडिकल कॉलेज रु काश्मीर रो मौलवी जाए आतंकवाद विष बुणीथिबा जଣା पड़िछि। यार भितरे विस्फोरण रे निजकू उड़ाई देइथिबा आतंकी डाक्तर उमर मोहम्मद रो सीसीटीवी फुटेज सामना को आसिछि। लालकिला विस्फोरण रे 5 जण डाक्तरଙ୍କ संपृक्ति थिबा सामना को आसिबा परे पूर्वरु फरीदाबाद रो डाक्तर आदिल अहमद, हैदराबाद डाक्तर अहमद मोहिउद्दीन, काश्मीर डाक्तर मुजमिल शकील और लखनऊ रो महिला डाक्तर शाहीन शाहिद गिरफ होइथिले। सेमानक पाखरु विस्फोरक मारणास्त्र और उत्कट विष जबत होइथिला। सबु साथी धड़ा पड़िबारु उमर आत्मघाती विस्फोरण रे निजकू उड़ाई देइथिबा अनुमान करा जाउछि। फरीदाबाद रो अल फलाद यूनिवर्सिटी आतंकी मॉड्यूलरଙ୍କ आड्डा थिबारु यूनिवर्सिटी रो आहुरी 52 जन को पचराउचरा करुछि एनआईए। एबडे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह उच्च अधिकारीଙ୍କ सह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करिसेंती। विस्फोरण रे संपृक्त थिबा आतंकवादी को खोजी खोजी बाहर करबा को निर्देश दैछंती। सेबटे भूटान रु शत्रु को कड़ा शब्द रे भर्सना करबा सह दोषी को कड़ा शास्ति दियाजिबो बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री। नुआपड़ारे बंपर भोटिंग ईवीएम रे सील हेला प्रार्थीଙ୍କ भाग्य। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई सरिला मतदान 14 रे खुलिबो ईवीएम आसिबो फलाफल। तेबे एही फलाफल ओडिशार 3 प्रमुख राजनैतिक दलर भविष्यतर गणित को उलट पालट करिबो। नुआ मोड़ नेब ओडिशा राजनीति सरिछि मतदान। ईवीएम रे सील होइछि प्रार्थीଙ୍କ भाग्य। उत्साहर सह गणतंत्र महापर्व रे सामिल होइछंती नुआपड़ावासी। लंबा समय लाइन रे छिड़ा होई निजर बहुमूल्य भोट देइछंती। तेबे उपनिर्वाचन रे भोट देबाकू मतदातांक मध्यरे एभली उत्साह पूर्वरु केबे देखिबाकू मिले नथिला। समस्तंक मुहरे गोटे कथा अंचलर विकास पई भोट देइछु। तेबे रेकर्ड संख्यक भोट काहा सपक्षर पड़िछि ताहाकू नै द्वंद्व रे 3 दल। नुआपड़ा उपनिर्वाचन फलाफल ओडिशा राजनीतिर आगामी दिशा निर्धारण करिबो। तेबे प्रार्थीଙ୍କ भविष्यत अपेक्षा फलाफल उपरे 3 दलर भाग्य निर्भर करुछि। बीजेपीर जय ढोलकिया विजयी हेले मुख्यमंत्री मोहन माझी लोकप्रियता बढ़िबो। तेबे बीजेपी सरकार योजना लोकंकु प्रभावित करिथिबा वार्ता जिवो। दल हारिले 16 मासर सरकार को लोके मुह फेराउथबा संकेत मिलिबो। तेबे मोहन को शासन और मनमोहन को संगठन को झटका लागिबो। सेपरि बीजेडी रे जदि स्नेहांगिनी छुरिया जितिले तेबे नवीन को क्रेज एबेबी कायम रहिबार थिबा वार्ता जिवो। बीजेडीर विजय तृणमूल स्तर रे कर्मी को मनोबल बढ़ाइबो। दल हारिले ब्रांड नवीन
ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ। ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେପରି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମିଳିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଦଳ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ କର୍ମୀ। ତେବେ ଦଳ ହାରିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ଅଭିଯାନ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଉଭୟ ପିତାମାତା 75% ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେନ୍ସନ୍ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ହାରରେ ବଣ୍ଟନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ପରିବାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଉଭୟ ପିତାମାତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ। କେତେକ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 75% ପେନ୍ସନ୍ ଜାରି ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ପେନ୍ସନ୍ 60%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୃଥକ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପେନ୍ସନ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ହେବ, ଯାହାକି ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ତଦନ୍ତରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତଥା ପଞ୍ଚସପ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମାଲିକ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଗିରଫ ହୋଇଛି। ନେପାଳ ସୀମାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶଙ୍କରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପଛରେ ପୁଲୱାମା କନେକ୍ସନ। ବିସ୍ଫୋରକ କାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ହାଟ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଏକ କାରରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ସମଗ୍ର ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇଛି। ଏହି କାର କିଣିଥିବା ଓ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପୁଲୱାମା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚରେ ପୋଲିସ ଗୁଡଗାଁର ସଲମାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଡ଼ିତ HR26 7674 i20 କାର ଥିଲା। ସଲମାନ ଏହି କାରକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ସ୍ପେନୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ପେନୀୟ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଓଖଲାର ବାସିନ୍ଦା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏହି କାର କିଣିଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର ଡିଲର। ସେ ଫରିଦାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ସୋନୁ ଓରଫ ସଚିନଙ୍କୁ କାରଟି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାର ବାସିନ୍ଦା ତାରିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। କାରର କିଛି କାଗଜପତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ସେ ପୁଲୱାମାର ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କୁ କାରଟି ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାରଟି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆରଟିଓ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଡ଼ିର ଅନେକ ମାଲିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା, କାରଣ ଏସ୍ଭିବି ଆଇଇଡି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟି ବାଛିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା। ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଣି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ।
କୋଲକାତାରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, ମାସେ ନ ପୁରୁଣୁ ପୁଣି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନାରୀ। ବାରମ୍ବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଖବର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀଟିଏ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯଦିଓ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଝିଅପିଲା ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପରେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପୁରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଲଜ୍ଜା ଘଟିବନି ବୋଲି। ହେଲେ ହୁଗୁଳିର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେବାପା ତାର 4 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀକୁ ମଶାରୀ ତଳୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ଏମିତି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ମଣିଷ ସମାଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ହୁଗୁଳିର ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅମାନବୀୟ ଅମାନସିକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ସମାଜର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଲା ପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ କୁନି ଝିଅକୁ ଝୁଣି ଖାଇଛି ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବିହାରୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ମୋଦି ନୀତିଶ ଯୋଡ଼ି, ଫେଲ୍ ମାରିଲେ କି ତେଜସ୍ୱୀ ରାହୁଲ? ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଇଏଏନ୍ଏସ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ 147ରୁ 167 ଆସନ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ 70ରୁ 90 ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଇଏଏନ୍ଏସ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏନ୍ଡିଏକୁ 48%, ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ 37% ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ 15% ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଯେଉଁ 147ରୁ 167 ଆସନ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ବିଜେପି 65ରୁ 73, ଜେଡିୟୁ 67ରୁ 75, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ବା ରାମବିଳାସ 7ରୁ 9, ହମ୍ 4ରୁ 5 ଓ ଆର୍ଏଲ୍ଏମ୍ 1ରୁ 2ଟି ଆସନ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥିବା 70ରୁ 90 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଜେଡିକୁ 53ରୁ 58, କଂଗ୍ରେସକୁ 10ରୁ 12, ବାମଦଳକୁ 9ରୁ 14, ଭିଆଇପିକୁ 1ରୁ 4ଟି ଆସନ ମିଳିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ନିକଟରେ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, 9 ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ କାର୍ରେ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ 12ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟିଟିପି କିମ୍ବା ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏଭଳି ଟଙ୍କାବଣ୍ଟା ନିର୍ବାଚନ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି, କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଲାଗି ବିଜେପି ଖୋଲାଖୋଲି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୋଟ ଗ୍ରହଣରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି କିଭଳି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଟଙ୍କାବଣ୍ଟା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିନଥିଲି। ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବିଜେପି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ସବୁଠି ଖୋଲାଖୋଲି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛି। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଭୋଟ ବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଲମ୍ବନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ରଖାଯାଏ, ସେଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଅଛି ତ? ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିସିଟିଭି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କେତେ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 5ଟା ପରେ ଭୋଟ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି? ଭୋଟଦାନର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ହୋଇଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ଟଙ୍କା ବହୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେଭଳି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଚରଣବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଜିତିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ରଜନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। ପିତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହୋଇ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ନ ଚଳାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏନ୍ଆଇଏ କରିବ ତଦନ୍ତ, ଶାହାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ଏନ୍ଆଇଏ। ଏନ୍ଆଇଏ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ହାତକୁ ନେଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସୋମବାର ରାତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗୁଲୋ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସେ ଶାହାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବିହାରର 3 ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ପୁଣି ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଏଜେନ୍ସି ନିଜ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲର ଫଳାଫଳ ଜାରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି 243 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ଆସନର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରାଇଜ୍ ଆଇଏଏନ୍ଏସ୍ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ 147ରୁ 167 ତଥା ମହାମେଣ୍ଟକୁ 70ରୁ 90 ଆସନ ମିଳିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ପୋଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏ 138ରୁ 155 ଆସନ ହାସଲ କରିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହାମେଣ୍ଟକୁ 82ରୁ 98, ଜନସୁରାଜକୁ 0ରୁ 2 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ 3ରୁ 7 ଆସନ ମିଳିବା ଅନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ପିପୁଲ୍ସ ଇନସାଇଟ୍ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏକୁ 133ରୁ 148 ସିଟ୍ ମିଳିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମହାମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ 87ରୁ 102 ଆସନ ଜିତୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜନସୁରାଜକୁ 0ରୁ 2 ସିଟ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3ରୁ 6 ଆସନ ମିଳିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଜେଭିସି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବମ୍ପର ବହୁମତ ମିଳୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ 135ରୁ 150 ସିଟ୍ ମିଳିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମହାମେଣ୍ଟକୁ 28ରୁ 103 ସିଟ୍ ମିଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାତାରେ 3ରୁ 6 ସିଟ୍ ଜିତିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା 14 ନଭେମ୍ବରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କିଏ କ୍ଷମତାରେ ବସିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଭୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁରର ଶାନ୍ତ ଗାଁରେ 65 ବର୍ଷୀୟ ଉସ୍ମାନ ମଣ୍ଡଳ ନିଜ ଘରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ଜାତି ଭୁଲ ରହିଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଡରରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉସ୍ମାନ ମଣ୍ଡଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ଜାତି ଭୁଲ ଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ହେଲେ 2002 ଭୋଟର ତାଲିକା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ନାମ ଉସ୍ମାନ ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଉସ୍ମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଉସ୍ମାନ ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଚକ୍କର କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଉସ୍ମାନ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଭୋଟର କାର୍ଡ ଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରେ ସେ ଫସିଯିବେ। ସେପଟେ ଉସ୍ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉସ୍ମାନର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରରେ ଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। କୁମାରଗଞ୍ଜର ବିଧାୟକ ତୋରାଫ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି କି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ନାମରେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ଓ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି। ଉସ୍ମାନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଏହା ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଜଳପଥରେ ବେଆଇନ ପରିବହନ ତଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଜଳପଥ। ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବେଆଇନ ପରିବହନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ଏମିତିକି ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାବଳପୁର ମୁହାଣରେ ଏଭଳି ମାଲ ବୋଝେଇ ବୋଟ୍ ଲାଗୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ତେବେ ଦିନେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏହିଭଳି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାବଳପୁର ମୁହାଣରୁ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ଗୁଆ ବୋଝେଇ ବୋଟ୍। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ବାହାବଳପୁର ମୁହାଣ ପାଖରେ ଲାଗିଥିଲା ଏହି ବୋଟ୍ଟି। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ କଣ୍ଟେନରକୁ ବସ୍ତା ଓ ବାହାବଳପୁର ମେରାଇନ ଥାନା ପୁଲିସ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ତେବେ ଏହି ଗୁଆ ବୋଟ୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାହାବଳପୁର ମୁହାଣରେ ଲାଗିବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ କଣ୍ଟେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ନାଗପୁର ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏହା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଜଳପଥରେ ପରିବହନର କୌଣସି ନିୟମ ନଥିବା ବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ବୋଟ୍? ତେବେ ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2025 ନଭେମ୍ବରରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 21ତମ କିସ୍ତି 2025 ନଭେମ୍ବରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 98 ନିୟୁତ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 24 ନିୟୁତ ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଏକ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଏ। ଫେବୃଆରୀ, ଜୁନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 7 ଥର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ କରିଥିବା କାର୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଲିଙ୍କ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଟକ ଥିବା ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ମାଲିକ, ଆମିର ରସିଦ ଏବଂ ଉମର ରସିଦଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଜେରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଫରିଦାବାଦର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟବହୃତ i-20 କାର୍ଟି ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫରିଦାବାଦର ଜଣେ ଡିଲରଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଫରିଦାବାଦର ଡିଲରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଡିଲରଙ୍କ ନାମ ସୋନୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରୟାଲ କାର୍ ଜୋନ୍ର କାର୍ ଡିଲର ସୋନୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫରିଦାବାଦର ସେକ୍ଟର 37ରେ ଅଛି। ସେ OLXରେ କାର୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ କାର୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫରିଦାବାଦର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯଶପାଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ସୋନୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ସାମ୍ନାରେ ଭୟାବହ ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇଥିବା i-20 କାର୍ଟି ଗୁରୁଗ୍ରାମର ନର୍ଥ RTOରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି କାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ କି 2 ଥର ନୁହେଁ, 7 ଥର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଫଳାଫଳ। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ହିତାଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଯେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର
पोर्टाल खोला रही तेणु जो मैंने नूतन हिताधिकारी से सुभद्रा पोर्टाल रे तुरंत आवेदन करेंगे से जो मैंने योग्य हिताधिकारी एवं सुभद्रा योजन वंचित अच्छा से सुभद्रा पोर्टाल रे निजर अभियोग करने सहित पुनर्बार आवेदन करेंगे फल सरकार आपन को 2टी किस्तर टंका दे पारती तेबे पुराणा हिताधिकारी को केबे टंका मिलिबो से नहीं तारीख घोषणा होई नथिले मध्य मार्च 8 तारीख रे सुभद्रा टंका मिलिबो बोली चर्चा जोर धरिछि। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करनांदे आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।